वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना और हमारे प्यारे नबी कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद व सलाम के बाद बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी और आपकी जिंदगी में एक मर्तबा फिर रमदान का महीना नसीब फरमाया। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने से हम सबको फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी दिलजमी की, बड़ी यकसुई की और लिल्लाहियत की जरूरत है। वैसे तो दुनिया जब से बनी है और अब अपने इख्तिताम पे है। जब दुनिया इख्तिताम पे है तो इंसान को जो जिंदगी अता की गई है, दुनिया के मुकाबले पर इंसान की जिंदगी की क्या हैसियत। कुरान मजीद की जो आयत मुबारका आपके सामने तिलावत की है, सूरह फातिहा, हम सबको चाहिए कि हम अगर पूरे कुरान मजीद का तर्जुमा नहीं पढ़ पा रहे, नहीं याद कर पा रहे, तो कम से कम वो सूरतें जो हम नमाज में या गाहे बगाहे उनकी तिलावत करते हैं या सुनते हैं, उनका तर्जुमा हमें याद होना चाहिए। मोमिन कहलवाने वाले के लिए ये जरूरी है कि वो अल्लाह के हुक्म पर अपने ईमान की तकमील के लिए उन चीजों पर ईमान लाए जिनका अल्लाह ने आसमानों से हुक्म किया। मोमिन के लिए किस किस पर और किन किन पर, किन किन चीजों पर ईमान लाना लाजिम, वाजिब और फर्द है। आसमानों से जिब्रील अमीन आए थे और महबूब से पूछा था कि ईमान किसे कहते हैं। जो एक मोमिन की सिफात होनी चाहिए, मोमिन का कहलवाने वाले का जिस जिस चीज पर ईमान होना चाहिए, पैगंबर ने उन चीजों का जिक्र किया।
فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا اور سوال کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو تو ایمان لے کر آئے گا پہلے، وہ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ پر ایمان۔ مومن کے لیے اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ مزید جو چیزیں ہیں، اس میں سے دوسرا یہ ہے کہ آسمان کے تمام نوری مخلوق یعنی فرشتوں پر ایمان لانا ضروری۔ نبی علیہ السلام نے تیسری چیز کا ذکر فرمایا، کہا آسمانی ساری کتابوں پر ایمان لانا، جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی صحیفے، سب پر ایمان لانا، یہ ایک مومن پر لازم اور واجب۔ اور جو رسول دنیا میں آئے، آدم اور حضرت نوح سے لے کے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب پر ایمان لازم۔ لیکن اگر کوئی نبی قابل اتباع ہے، جن کے نقش قدم پر میں نے اور آپ نے، اس آخری امت نے چلنا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام۔ ان سب پر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مومن کہلوانے والے کے لیے، مومن بننے کے لیے، ایمان والا مکمل طور پر اگر مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر۔ ان چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز پر بھی اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہلوا سکتا۔ اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی ساری کتابوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر، ان سب پر ایمان لانا، یہ عین ایمان۔ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ میں اور آپ سنتے ہیں کہ جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جائے گا، گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، نبی ہو یا نبیوں کے امتیوں میں سے کتنے نبی دنیا میں آئے، سب اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کے امتی بھی دنیا سے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ شاید امتی چلے گئے ہو، نبی موجود ہو، سارے نبی گئے، علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ ایک اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا ایک کمال اور شہکار واضح کرنا تھا لوگوں میں، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا، لیکن جب وہ دنیا میں زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے، پھر بھی ان کو دنیا سے جانا، بقا نہیں ہے، ہمیشگی صرف ایک کو ہے، وہ رب العزت کی ذات۔ میرے اور آپ کے نبی دنیا میں آئے، کیا اس دنیا میں رہے؟ نہیں۔ میں اور آپ جب پچھلے نبی اور نبیوں کے امتی نہ رہے، ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، جب نبی دنیا سے چلے گئے تو میں اور آپ رہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے موت آئے گی، یقینی موت آنی ہے۔
जब ये मर के क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़ा किया जाएगा, जिंदगी में किए हुए आमाल का इसे नतीजा मिलेगा। अल्लाहु अकबर, या तो अजर की सूरत में, जन्नत की सूरत में, या सजा की सूरत में इसको रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन सिला अता फरमाएगा। रब्बुल आलमीन फरमाता है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अपनी दुनिया में मस्त न होना, दुनिया में गर्क न रहना, दुनिया में जी न लगाना, अपनी दुनियावी जिंदगी में दुनिया वालों के हुकूक की अदायगी भी जरूरी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अपनी आखिरत की फिक्र अगर करोगे, अल्लाहु अकबर, ये आखिरत की फिक्र दीगर चीजों पर ईमान लाने पर मुआविन साबित होगी। अगर मुझे पता हो कि मुझे मरना है, मेरी मौत आएगी, मुझे कब्र में दफनाया जाएगा, क़यामत के दिन मुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा, मैं अपनी कब्रों से इस तरह बगराऊंगा कि कब्रें फाड़ दी जाएंगी, लोग अपनी कब्रों से बगराएंगे, मदरसात बगैर कपड़ों के अल्लाह अकबर नंधड़म होंगे। अल्लाह की अदालत की तरफ सफर करके इंसान जाएगा। अगर उसे यकीन होगा कि अल्लाह अकबर, जो दुनिया में मैंने आमाल किए हैं वो हिसाब किताब इस सूरत में होगा, मेरे आमाल के रजिस्टर मेरे हाथों में थमाए जाएंगे, मीज़ान कायम किया जाएगा, नेकियों बदियों को तोला जाएगा, पुलसरात कायम किया जाएगा। हर एक को वो नबी हो या नबियों का अदना सा अदना उम्मती ही क्यों ना हो, हर एक को पुलसरात से गुजरना है। अल्लाह अकबर, क़यामत के दिल पर अगर ईमान होगा कि जन्नत और जहन्नम के फैसले का दिन आना है, तो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकलेगी और इंसान आखिरत की तैयारी शुरू कर देगा। फिर दुनिया वालों के ऊपर भी हक तलफियां, ज़्यादतियां, जुल्म इंसान करना तो बड़े दूर की बात है, वो सोचेगा भी नहीं कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती करनी। क्यों? इसलिए कि वरना आखिरत की फिक्र पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते, ज़ुरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। कब्र तो बाद में है ना, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, रोजाना दिन और रात में अपनी मौत को कम से कम 20 मरतबा याद किया कर। ये महबूब का फरमान है, अल्लाह के रसूल की हदीस है। 20 मरतबा अपनी मौत को याद कर, इसलिए कि जब इंसान मौत को याद करता है तो मौत की याद इंसान की जिंदगी से जिंदगी की लज्जतों को खत्म कर देती है। ज़ुरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। कब्रिस्तानों में जाया करो, कब्रों को देखा करो, टूटी फूटी कब्रों पर, वहां पर गिरी हुई सलेबें, गिरी हुई टूटी हुई कब्रें, पुराने मुर्दों की सूखी हुई हड्डियां, उनके बाल, उनके कफन, उनके तमाम चीजों पर अगर बाकियात पर आपकी नजर पड़ेगी, आपको इस बात पर यकीन होगा ये भी फला चौधरी था, ये भी एक मालदार था, ये भी दौलतमंद था, बड़ी जवानी में इसको मौत आई थी और बहुत बड़ी उम्र पाके इसने अल्लाह अकबर अपनी जिंदगी का खात्मा किया था। कोई दुनिया में इसको कभी अल्लाह अकबर कजी नहीं थी, लेकिन दुनिया में नहीं रहे, कब्र में जाने के बाद जो जिस्म लोगों ने दफनाया था, अल्लाह अकबर वो भी अपनी हैयत को खत्म कर देगा। कब्रिस्तानों में सिर्फ मुर्दों को दफनाने के लिए नहीं जाना, कब्रिस्तानों में मेले और ठेलों के लिए नहीं, कब्रिस्तानों में अगर मैं और आप मैयतों को दफनाने के लिए जाते हैं, रब्बुल आलमीन ने इसमें भी अजर रखा है। अगर कोई मरने वाले की जनाजे की नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसे 1 क़िरात का अजर अता फरमाता है, और अगर वो मैयत की तदफीन के लिए कब्रिस्तान जाता है तो अल्लाह दूसरे क़िरात का उसे अजर अता फरमाता है। जनाजे में शिरकत और कब्रिस्तान के अंदर उसकी तदफीन के लिए जाने वाले के लिए 2 क़िरात का अजर मिलेगा। अल्लाह अकबर, क़िरात क्या है? अल्लाह अकबर, ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह उसे नेकी अता फरमाएगा। 1 क़िरात ओहद पहाड़ के बराबर, यानी 2 ओहद पहाड़ के बराबर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जब किसी की मैयत होती ना तो कब्रिस्तान जाते थे, सहाबा अमल में कोई कमी कजी नहीं छोड़ते थे,
صفے اول میں نظر آتے، لیکن جب پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث انہوں نے سنی کہ اللہ 2 قیراط کا اجر عطا فرمائے گا، عمر جیسے کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ وہ صحابی ہے، پیغمبر علیہ السلام کو مشورہ دیتے، اللہ اسے قانون، اصول، دستور اور قرآن بنا کر محمد مصطفیٰ پر نازل فرما دیتا تھا۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو لکان بعمر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ عمر ابن خطاب کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کرتا، اتنا عظیم انسان۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کی جب حدیث سنی کہ 2 قیراط کا اجر ملے گا کہ جو جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور مردے کی تدفین کے لیے قبرستان جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، سوچوں میں گم ہے کس لیے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ حدیث مجھے آج پتہ لگی ہے، حدیث پتہ لگنے سے پہلے کتنے جنازے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، میں ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہو سکا، میں ان کی تدفین میں نہیں جا سکا، کتنے بڑے اجر سے میں عمر محروم ہو گیا۔ یہ حالت تھی ان کی، یہ کیفیت۔ نماز میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے مالک یوم الدین، فرض رکعتوں کی، فرض نمازوں کی رکعتوں میں اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ 17 مرتبہ 17 رکعتوں میں، فرض نمازوں کی 17 رکعتوں میں، میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں، ہر امام کہتا ہے، ہر مقتدی کہتا ہے مالک یوم الدین، دوسری قرات ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کا معنی یہ ہے قیامت کے دل کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے، اور ملک یوم الدین کا معنی یہ ہے قیامت کے دل کا کوئی بادشاہ ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ مالک بھی وہ ہے، بادشاہ بھی وہ ہے۔ دنیا میں مالک بنایا جاتا ہے نا انسان کو، وہ وقتی مالک بنتا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ کاروبار میرا ہے، اللہ اکبر، یہ عیش و عشرت، یہ زمینیں، یہ سرسبز و شادابیاں، اللہ اکبر، یہ کھیتیاں، یہ بنگلے، یہ فلاں یہ میرا ہے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد اللہ دوسروں کو اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، رب وہ مالک ہے کہ اللہ اکبر دنیا والوں سے ان کے اختیارات چھین لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا اختیار اسی کے پاس رہتا ہے۔ دنیا میں کتنے بادشاہ آئے، کوئی رہا، ان کی بادشاہتیں قائم رہی، ان کی ہاں دنیا میں اللہ اکبر رعایا آتی رہی جاتی رہی، لیکن زمینیں بھی رہی، سرسبز و شادابیاں بھی رہی، محلات بھی رہے، دربار بھی رہے، لگتے رہے دربار، اور دربار میں درباری بھی آتے رہے، یہ سارا نظام جو ہے اللہ اکبر چل رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو بادشاہتیں اور ملکیتیں ملی ہے ان کو ہمیشہ نہیں ملی، وہ زمینیں، وہ محلات، وہ دربار تو موجود رہے، لیکن دنیا سے اللہ نے انسانوں کو اٹھا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہت عطا کی تھی، اے ہائے، اتنی بڑی بادشاہت کہ جنات پر اللہ نے، اللہ اکبر، ان کو قبضہ اور قدرت رکھ دیا تھا۔ ہمارے ہاں ہم مٹھو میاں کو نہ اپنی بولی سکھاتے ہیں، ہم اپنی زبان سکھاتے ہیں، وہ ہماری زبان بولتا ہے، ہم اردو بولتے ہیں تو وہ بھی اردو بولتا ہے، ہم عربی بولتے ہیں تو وہ بھی عربی بولتا ہے، ہم انگلش بولتے ہیں تو وہ بھی انگلش بولتا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو اتنا بڑا رب العزت نے ملک عطا فرمایا تھا، اتنی بڑی بادشاہت عطا کی تھی، انسانوں پر، جنات پر، اللہ اکبر، جانوروں پر، پرندوں پر رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ ملک عطا کیا تھا کہ پرندے سلیمان کی بولی نہیں بولتے تھے بلکہ سلیمان پرندوں کی بولی بولتے تھے۔ اتنا بڑا ملک، کیا سلیمان رہے؟ سلیمان علیہ السلام دنیا میں رہے؟ نہیں رہے۔ بڑے بڑے نیک بادشاہ دنیا میں، ذوالقرنین جیسا بادشاہ دنیا میں آیا، پوری دنیا کا اللہ نے اس کو چکر لگوایا، پوری دنیا میں سیر کی ہے اس نے، گھوما ہے، اللہ اکبر، حکمرانی کی ہے، فیصلے کیے ہیں اس نے۔
اور اس کے فیصلوں کو اللہ نے قرآن بنا کر اللہ اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا. ایسے فیصلے کیے حضرت ذوالقرنین نے. لیکن کیا ذوالقرنین اور اس کی بادشاہت اور اس کے اختیارات باقی رہے؟ نہ. جو دنیا میں آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے. دنیا کے زندگی میں لمحے لمحے کا قیامت کا دن جو ہے وہ سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا. لقمان علیہ السلام، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نا بیٹا نیک عمل کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اپنے رخسار پھلانے نہیں ہے، اپنی گردن میں اکڑاؤ لے کر نہیں آنا، زمین پر اپنے قدموں کو تو نے آہستہ آہستہ رکھنا ہے. اصول سکھائے، ادب سکھایا، احترام سکھایا، جینے کا ڈھنگ اور طریقہ لقمان نے اللہ اکبر اپنے بیٹے کو سکھائے. یہ ساری چیزیں سکھاتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا اچھے عمل کر لو، ان اصولوں پر عمل کر لو، وگرنہ ہونا کیا ہے کل قیامت کا دن ہوگا. اگر کسی شخص نے کسی بہت بڑی چٹان کے پیچھے، بڑے پتھر کے پیچھے، پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ جا کے اگر اس نے چھپ کے لوگوں سے گناہ کرنے کی کوشش کی ہے تو قیامت کے دن گناہ کرنے والا بھی آئے گا اور اللہ اکبر گناہ بھی اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. بڑے بڑے پتھروں کے نیچے چھپ کے تو نے گناہ کیوں نہ کیا، غاروں میں جا کے تو نے گناہ کیوں نہ کیا. عدالت لگنی ہے، فیصلہ ہونا. پیارے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں. مالک یوم الدین، مجھے اور آپ کو قیامت کا دن یاد دلایا جا رہا ہے. میں اور آپ اقرار کر رہے ہیں قیامت کا دن آنے والا ہے. دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی رنگ رنگیلیاں ختم ہو جائیں گی، یہ روشنیاں سلب کر لی جائیں گی. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں اچھے انداز میں زندگی گزارنے والے بن جاؤ. جب تم دنیا میں دنیا گزارو، لوگ تمہاری تعریفیں کریں، لوگ تمہاری زندگیوں میں تمہارے گل گائے، لوگ اللہ اکبر تمہاری اچھائیوں کے تذکرے تمہاری زندگیوں میں بھی کرے. دنیا والے کی نہیں بلکہ آسمانوں پر فرشتوں میں بھی تمہارے چرچے تمہاری زندگیوں میں کیے جائے. وہ عمل کرو اور جب تم مر کے دنیا چھوڑ کر جاؤ تو تمہارے مرنے کے بعد بھی دنیا والے تمہارے گن گاتے رہے، مرنے کے بعد بھی تمہارے گن گاتے رہے. دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے کہ مستریحن اور دوسرا مستراح من. جب ایک انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا چھوڑ کر جب وہ جاتا ہے نا تو اس شخص کو، دنیا چھوڑنے والے کو، دنیا اور دنیا کی تمام اذیتوں اور تکلیفوں سے نجات دے دی جاتی ہے. انسان دنیا میں کبھی بیمار ہے، دکھی ہے، ٹینشنیں ہیں. کچھ لوگ مانتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، لوگ نہیں مانتے تو ناراض ہوتا ہے، منہ بسور لیتا ہے، سر کا درد ہے، ٹینشنیں ہیں. اللہ اکبر، یہ بیماریوں کا گھر ہے زندگی. لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح انسان زندگی گزارے کہ اللہ اکبر. ایک وہ شخص ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کو دنیا کی اذیتوں سے، تکلیفوں سے، لوگوں کے تانوں سے، لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے. اور دوسرا کون سا شخص ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو دنیا والوں کو راحت مل جاتی ہے. وہ اتنا جابر اور اتنا ڈکٹیٹر ہوتا ہے. اس میں کون بہتر ہے؟ پہلا نا یا دوسرا؟ پہلا بہتر ہے. میں اور آپ اپنا سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں چیزوں. پیغمبر کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کی میں اور آپ پاسداری کریں گے تو اس میں میری اور آپ کی کامیابی ہے.
جب میں اور آپ دنیا سے جائیں تو اگر دنیا میں مجھے اور آپ کو تکلیفیں پہنچی ہے تو میرے مرنے کے بعد وہ تکلیفوں سے نجات مل گئی. اللہ اکبر. آخرت میں بھی اللہ نے پھر نجات اور کامیابیاں میرا مقدر بنا دی. ایسا نہ ہو کہ جب میں اور آپ دنیا سے جائیں, مرے, میری اور آپ کی روح پرواز کی جائے تو لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی اس کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لوگوں کو اطمینان مل جائے میرے مرنے کے بعد, لوگوں کو ہی نہیں شہروں کو سکون مل جائے, درخت, جانور اور دنیا کی ایک ایک چیز میرے دنیا سے جانے کے بعد راحت محسوس کرنے لگے. ایسا نہ ہو کہ میرے جرنے کے بعد یہ کیفیت لوگوں کی ہو. دنیا کون نہیں چاہتا میں کماؤں, دنیا میں کون نہیں چاہتا مجھے سکون ملے, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کا سکون چاہتے ہو نا, دنیا کے لیے بھاگتا ہے انسان, دوڑتا ہے, میں بھی آپ بھی سب تقاضا میں رہتے ہیں, کوششوں میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ایک نہیں دو. ویسے بھی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انسان کا پیٹ جو ہے وہ مٹی بھرے گی اگر اس کو ایک ایسی زمین دو پہاڑیوں کے درمیان یا کوئی بھی ایسی وادی جو سونے اور چاندی سے بھر کے اللہ اسے ایک دے دے تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا, دوسری مل جائے تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا. انسان کا پیٹ اللہ اکبر اسی وقت بھرے گا جب اس کی موت آئے گی, مٹی میں اسے دفن کیا جائے گا. مگر نہ دنیا کی دوڑ میں انسان, میں آپ سب لگے ہوئے مست ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ. اے دنیا والو, اگر تم آخرت کو اپنا ہدف بنا لو گے, آخرت کو اپنا ٹارگیٹ بنا لو گے, آخرت کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کی اللہ اکبر تیاری اپنی زندگی میں کرو گے, اللہ اکبر. کائنات کے امام فرماتے گئے اللہ تمہارے دلوں کو غنی فرما دے گا اگر تمہارا ٹارگیٹ اور ہدف جو ہے اللہ اکبر آخرت ہوئی. رب العالمین اس دنیا کو تمہارے لیے اتنا آسان کر دے گا کہ یہ دنیا چل کر تمہارے پاس آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنا ہدف آخرت کو بنا لو. اللہ اکبر. دنیا کا ایک ایک مسئلہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہارے حل کر دے گا, لیکن اگر تم نے اپنا ہدف من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرا, پیارے پیغمبر فرماتے اگر تم نے ہدف دنیا کو بنایا تو اللہ فقر کا تمہارا مقدر بنا دے گا. اگر تم نے دنیا کو اپنا ہدف بنا لیا. اب آپ کہیں کہ جی غیر مسلموں نے تو اپنا ہدف دنیا کو بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر. او میرے بھائیو, اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تھا نا, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت قرار دیا ہے. قید خانوں میں جس طرح ایک قیدی جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا, اپنی منمانی سے وہاں نہیں جی سکتا, جب کھانا ملے گا وہ کھائے گا, جب پینے کا آرڈر ملے گا تو وہ پیے گا. اللہ اکبر. کوئی بھی کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. تو اسی طرح دنیا کے اندر بھی مومن کو جو ہے وہ قید خانے کے حوالے سے بھیجا گیا ہے. آپ کہیں مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت, یہ تو اصول سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث کیسی ہے؟ آج آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو میں اور آپ لے کر آئے نا. آدم علیہ السلام کو کہا تھا جنت میں داخل کرنے کے بعد وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اس درخت کے قریب تک نہیں جانا, اس کے پھل کا استعمال تو بڑے دور کی بات ہے, مراد یہی تھی کہ اس پھل کو نہیں کھانا ہے. شیطان گیا اور اس نے بہلایا, پھسلایا اور غلط فہمیوں کا شکار بنانے کی کوشش کی. اللہ اکبر. اپنے فطروں میں شکنجوں میں آدم اور حوا کو پھنسانے کی اور جال میں گرفتار کرنے کی اس نے کوشش کی. اللہ اکبر. جب آدم نہیں مانے تو بڑی بڑی قسمیں کھا کے قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام کو یقین دلانے لگا کہ آدم حوا میں قسمیں کھا کے اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے تو تمہیں جنت سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے. وقاسمہما ربہما, ہائے ہائے,
उन दोनों के रब की कसमें खाने लगा। आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त खा लिया, फिर अल्लाह से माफी मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इलाहुल आलमीन, हमसे जुल्म हो गया, हमसे ज़ियादती हो गई, हमसे गुनाह हो गया है। अगर तूने हमारे जुल्म, हमारे जुर्म को माफ नहीं किया अल्लाह, फिर हमारा कोई भी पुरसाने कौल नहीं होगा। रब्बुल आलमीन ने जो जन्नती लिबास उतार दिया था, अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने फरमाया इहबितू, अल्लाहु अकबर, ऐ आदम हम तुम्हारी माफी को कबूल कर रहे हैं, लेकिन अब तुम और हव्वा, तुम्हारी ज़ुर्रियत जन्नत में नहीं, बल्कि हम तुम्हें आसमानों से, जन्नत से जमीन पर उतार देंगे। कुल अहबितू मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़रून। आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा, उनकी ज़ुर्रियत को। मैंने जो कहा ना, नबी अलैहिस्सलाम का कोई भी फरमान जो है वो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह बेकार नहीं होता। आदम की माफी अगरचे रब्बुल इज्जत ने कबूल की है, लेकिन उनकी ज़ुर्रियत को बतौर सजा जमीन पर भेज दिया है, और यहां हमेशा नहीं रहेगा। हिदायत, उसूल, कानून उतारेगा। जिस तरह जेल के अंदर जेलर की और वहां के उसूलों की पासदारी इंसान को करनी पड़ती है, इसी तरह इस दुनिया की जिंदगी में जिसको कैद खाना हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने करार दिया है, हू बहू जेलों की तरह मुझे और आपको यहां जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, तभी वो जन्नत मुझे और आपको वापस मिलेगी। मगर ना बड़ा मुश्किल है। वह जन्नतुल काफिर, अल्लाह ना करे अगर आप काफिर है तो फिर आपकी मर्जी, जो चाहे करते रहे, कोई रोकने वाला नहीं। आप दुनिया में मजे कर लीजिए, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, आखिरत में कोई ठिकाना नहीं होगा, कोई करार नहीं होगा, कोई सुकून मुझे और आपको, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, मुझे और आपको नहीं मिल सकेगा। आज मौका है और टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। दुनिया का इख्तिताम होने वाला है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, इस दुनिया के इख्तिताम के लिए मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल बना के भेजना था। कमोबेश 1,00,000 अंबिया दुनिया में आए हैं, मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम की आमद की देर थी, मैं आ चुका हूं, बस अब क़यामत आई और आई। ये बात कहे हुए भी पैगंबर अलैहिस्सलाम को 14, 14.5 और 1500 साल होने वाले, अब तो बहुत करीब है, इंतहाई करीब है, क़यामत आई और आई। जब दुनिया अपने इख्तिताम पर है तो मेरे भाई मुझे और आपको 60, 62, 63, 65 या 70 साल जो उम्र मिली है उसका कितना हिस्सा गुजर चुका है। अल्लाह अकबर, कोई 50 साल का है, कोई 52 का है, कोई 55 का है, कोई 60 का है, कोई 65 का है, कोई 70 का है। कितना वक्त बाकी है, दुनिया का इख्तिताम हो चुका है, होने वाला है। तो मेरी और आपकी जिंदगी का क्या भरोसा, कभी भी वक्त आ सकता है। अभी आप ही के इलाके में बोर्ड ऑफिस में एक नौजवान 27-28 साल की उम्र का जिब्रान नामी शख्स जो है, अल्लाह अकबर, हट्टा कट्टा नौजवान हाफिज कुरान था। अल्लाह अकबर, दुनिया में अल्लाह ने वसअतें भी अता फरमाई थी, घर भी अच्छे इलाके में, बंगले के हवाले से बंगले नुमा घर था उनका, माशाअल्लाह। अल्लाह ने नवाजा था, बाप को भी बड़ी दौलत से नवाजा। जब बीमार हुआ तो बाप ने लाखों रुपए उसके इलाज पर खर्च कर दिए, लेकिन अल्लाह अकबर 27 और 28 साल की उम्र पूरी नहीं हुई है कि वो लुक़्मा अजल बन गया, दुनिया छोड़ के चला गया। मैं और आप जी सकेंगे? पता है क्या था? बीमारी हुई है, व्हाइट सेल खत्म हो गए, कुछ ऐसी चीजें खून में शामिल हुई, 40-50 बोतलें चढ़ाने के बावजूद वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। जब खून के अंदर वो जरासीम दाखिल किए जाते, अंदर ऐसे जरासीम उनके अंदर मौजूद थे कि वो अच्छे जरासीम को खत्म करके उसको उसकी मौत की तरफ ले गए। लाखों रुपए बर्बाद नहीं हुए। बाप ने तो नेक नियति से किए, उसकी जिंदगी के लिए किए। चंद सांसें या चंद 28 साल का हो चुका है, मजीद 28 साल शायद मांग रहा होगा बाप, मिले। उसको पता होगा कि मैं मर जाऊंगा। भाइयों में तीसरे नंबर पे छोटा था, बड़े मौजूद है, छोटा जो है वो चला गया। इसीलिए कहते हैं दाना लोग के दुनिया में आने की तरतीब तो है, लेकिन दुनिया से जाने की तरतीब है नहीं।
दुनिया से जाने की तरफ। बाप मौजूद है, ताया मौजूद है, चाचा मौजूद है, बड़े भाई मौजूद है, मां मौजूद है, बहन मौजूद है, ये चला गया। छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह अकबर, भतीजे मौजूद है, बड़े छोटे सब मौजूद है, ये चला गया। क्यों? वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा, जब अल्लाह की तरफ से मुकर्ररा वक्त आ जाता है फिर उसमें ताखीर नहीं की जाती। अल्लाह अकबर। असलाफ को देखिए, हालात का जायजा लीजिए। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर आखिरत को हदफ बनाओगे मैं तुम्हारे दिल को गनी कर दूंगा, अल्लाह तुम्हारे दिलों को गनी कर देगा। दुनिया के मसाइल अल्लाह हल फरमा देगा, दुनिया खुद चलकर तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। लेकिन अगर दुनिया को अल्लाह अकबर अपना हदफ बनाओगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाअलल्लाहु फक़रा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी जिंदगियों में फक्र फाका तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया आगे आगे भागेगी, तुम उसके पीछे पीछे दौड़ते जाओगे, यहां तक के दुनिया दौड़ाती रहेगी, तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी, तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के दरमियान मौजूद है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐसे गोल दायरा, गोल तो इसे कहते हैं ना, थोड़ा सा लंबाई में अल्लाह के महबूब ने ऐसे यूं एक दायरा बनाया पैगंबर, और उसके दरमियान एक लकीर खींची, और थोड़ी सी उस लकीर को अल्लाह के महबूब ने बाहर निकाल दिया, और अंदर जो वो सीधी लाइन थी उस पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे निशान मारे, और मजीद निशान जो है वो बाहर की तरफ मारे। उस दायरे से बाहर जो लकीर बाहर जा, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दायरा ये दुनिया है। आज दुनिया वाले भी कहते हैं ना कि ये दुनिया गोल है, ये पैगंबर पहले ही बता के चले गए। आपने फरमाया ये दायरा दुनिया है, और ये जो सीधा है ना ये इंसान है, ये इंसान है, ये उसकी जिंदगी है। क्या है? ये इंसान और उसकी जिंदगी है जो दायरे के अंदर लकीर है। और पैगंबर फरमाते हैं, ये जो छोटी छोटी इसके अंदर लकीरें लगी हुई है ना, ये लकीरें इंसान की ख्वाहिशात हैं, ये दुनिया के हादसात हैं, ख्वाहिशात नहीं, बल्कि दायरे के अंदर जो छोटी छोटी लकीरें हैं ये हादसात है। इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है और इन हवादिस का मुकाबला कर रहा होता है। एक हादसे के बाद दूसरा हादसा, दूसरे हादसे के बाद तीसरा हादसा, चौथे हादसे के बाद पांचवा हादसा, पांचवी अल्लाह अकबर परेशानी के बाद छठी परेशानी और हादसा उस इंसान की जिंदगी में आता है। क्योंकि जिंदगी उस दायरे तक है, अल्लाह अकबर, यहां तक के उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। पैगंबर फरमाते हैं, उस दायरे से बाहर जो लकीर है और उसके ऊपर जो निशानियां है, लकीरें हैं, वो छोटे छोटे निशान है, ये इंसान की ख्वाहिशात है। अभी उसकी ख्वाहिशात पूरी हो नहीं पाती, उससे पहले जो है उसकी जिंदगी का इख्तिताम हो जाता है। इंसान की जिंदगी का इख्तिताम हो, कुछ ख्वाहिशें पूरी भी होती है, लेकिन इंसान ख्वाब कितने बड़े बड़े देखता है। अगर किसी को 50-60 साल उम्र मिली है, वो मरना चाहता है। 100 साल भी अगर उम्र हो जाए ना तो वो कहते थोड़ा सा और जिंदगी मिल जाए, दुआ करो अल्लाह सेहत दे दे। लोग भी दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमारे बाबा जी को, नाना जान को, दादा जान को सेहत दे, लंबी उम्र दे, इनका साया हम पर सलामत रखे। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, मेरी मौत आ जाए। किसी के मरने के बाद जज्बाती बातें जरूर होती है, काश कि हाय मैं मर जाता, इसके बदले मुझे दफन कर दिया जाता, मेरी उम्र भी लग जाती। ये सब झूठ बातें हैं, ये सब नकदियात पर मबनी है, ये वक्ती बातें होती है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं और मेरे बदले जो है किसी और को जिंदगी मिल जाए, कोई भी नहीं चाहता। जब ये सारे ही मामलात हैं तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजरे ना। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को नसीहत कर रहे हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी। और ये पैगंबर अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल, कायनात के इमाम,
کہ جو بعد ابو بکر اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے خلیفہ ثانی، یہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، ابن عمر بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ بن عمر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے کیا دیکھا، مجھے دو آدمیوں نے پکڑا اور کسی کنویں کی طرف لے کر جا رہے، مجھے اس کنویں کے بالکل اوپر لے جا کے انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا، قریب بالکل، اور مجھے اوپر لے جا رہے۔ میں گھبرایا، ڈرا، خوف زدہ ہوا۔ میں نے اس کنویں میں نظر ڈالی تو اس میں آگ لگی ہوئی تھی، شعلے بھڑک رہے تھے، آگ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہی۔ وہ فرشتے دونوں میرے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے مجھے مزید کنویں کے قریب اور اوپر لے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیوں مجھے اس کنویں کے اندر ڈال رہے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم تمہیں کنویں میں نہیں ڈالیں گے۔ وہ کہتے ہیں بس گھبراہٹ کے عالم میں مجھ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو ہے وہ آنکھ کھل گئی۔ میں پریشان تھا، گھبرایا ہوا تھا، اور پھر میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کے نکاح میں ہے، میری اور آپ کی ماں ہے، امہات المومنین میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ باجی آپ اللہ کے رسول کو میرا یہ خواب بتائیے، محبوب سے کہیے کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ عبداللہ بن عمر کے ایمان، ان کے عمل، ان کے تقوی پہ کسی کو شک ہے؟ بڑی فضیلت ہے عبداللہ بن عمر کی، اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے عبداللہ بن عمر کی۔ فضائل کو بیان کرنے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن ہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اللہ اکبر نمونے کے طور پر اس لیے ہے کہ رب العالمین نے فرمایا ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، عمل اس طرح کرو جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے عمل کیے۔ اس فہرست میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عبداللہ بن عمر کی بہن گئے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی گئے، اللہ کے رسول کی بیوی گئے، وہ اللہ اکبر اپنے بھائی کا خواب اللہ کے نبی کے سامنے ذکر فرماتی گئے اور کہتی گئے میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا گئے۔ عبداللہ کہتے گئے اللہ کے نبی سے تعبیر لے لیجئے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے اللہ اکبر اے میری بیوی حفصہ، عبداللہ بڑا نیک ہے، بڑا بھلا انسان ہے، اللہ نے بڑی صفات کا اسے مالک بنایا ہے، بڑی خوبیوں سے رب العالمین نے جناب عبداللہ بن عمر کو نوازا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے گئے لو کان یصلی باللیل، اگر یہ عبداللہ بن عمر رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو پھر کیا بات ہوگی؟ بس اتنا فرمایا اللہ کے رسول، لو کان یصلی باللیل، اگر یہ رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو پھر کیا ہی بات ہے، عبداللہ جیسا ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، چراغ جلا کر بھی اللہ اکبر تلاش کرو گے تو شاید ہی عبداللہ بن عمر جیسا تمہیں دنیا میں کوئی مل سکے۔ تعبیر جو دی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ جا کے بہن نے اپنے بھائی کو بتایا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر ہم گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کے یہ الفاظ نکلنے تھے لو کان یصلی باللیل، کاش کے یہ عبداللہ جو ہے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصلی پر آیا کرے، تہجد پڑھا کرے، اللہ اکبر رات کو قیام اللیل ادا کیا کرے۔ لوگ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جب تک عبداللہ بن عمر زندہ رہے عبداللہ بن عمر نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ حالت تھی ان کی۔ اللہ مقام نہیں دے گا، رفعت اور مرتبت سے نہیں نوازے گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عمر نمازیں پڑھ رہے گئے، فیصلے کر رہے گئے، جہاد کر رہے گئے، اللہ اکبر فتوحات پہ فتوحات ہو رہی گئے۔ جناب عمر فاروق ساری ذمہ داریوں کو نبھا کے اپنے گھر میں جب آتے گئے رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے بغیر جا رہے گئے، ایک دل نہیں بلکہ ان کا معمول بنا ہوا گئے، لوگ سو جاتے رہے، عمر اپنے گھر سے کبھی غلام کو لیتے گئے، مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا
रहे हैं, कभी अकेले भी निकल जाते हैं। एक मर्तबा अल्लाह अकबर, एक साहबी ने कहा मैं परेशान था उमर, रात की तारीकियों में जाता क्या है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है? कहते मैंने पीछा करना शुरू कर दिया, मैं पीछे जाता रहा, उमर को नहीं मालूम मेरा पीछा भी कोई कर रहा है। उमर दूर दराज एक झोपड़ी में जाते हैं, एक टूटे फूटे मकान में जाके दरवाजे को दस्तक दे के इजाजत तलब करते गए। उमर को इजाजत मिल गई, उमर अंदर चले गए। काफी देर के बाद उमर उस झोपड़ी और उस मकान से, टूटे फूटे घर से बाहर निकलते गए। वो कहते गए मैं मजीद हैरान था, वसवसे मुझे तंग कर रहे थे। अल्लाह अकबर, रात का वक्त है, रोजाना नहीं तो गाहे बगाहे उमर जाता है। फिर इस तारीकी में, इस वीरान चौपड़ी में, इलाके में, इस घर में क्यों जाता है? मेरा बहम बढ़ रहा था। जब उमर घर से निकल गए, मैं उस दरवाजे पे गया, दस्तक दी। मैंने अंदर जाके देखा कि एक बूढ़ी औरत है, चेहरे पर झुर्री आ गए, आंखों की बीनाही उसकी जा चुकी है, अंधी बूढ़ी नाबीना औरत अंदर गए। मैं अंदर गया, मैंने पूछा ये आने वाला कौन था? कहा मुझे पता नहीं। क्यों आता है? कहा मेरे घर की सफाई करने के लिए आता है, मुझे पका के खिलाता है, पका पकाया लाता है, लोगों में बना बना के मेरे मुंह में दाखिल करता है, मेरा मुंह धुलाता है, अल्लाह अकबर, मेरी सफाई करता है। जब कहा अल्लाह अकबर, ओ माई जानती हो ये कौन था आने वाला? वो बूढ़ी कहती है मुझे नहीं मालूम ये कौन था। हाँ इतना मालूम है, जब तक अबू बकर जिंदा रहा, अबू बकर मेरी खिदमत करता था। अबू बकर जब दुनिया से चला गया तो ये आने वाला मेरी खिदमत करके चला जाता है, ये खिदमत करके मेरी चला जाता। कहा ये वो है अल्लाह अकबर जिसको अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। वो कहते हैं मैं घर से गलत फहमियों को दूर करता हुआ दौड़ता हुआ गया उमर फारूक को देखो। अब उमर कहाँ गया? रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमारी कॉन्फ्रेंस से होती है, जलसे होते हैं, हर एक अपने घर में जाके सो जाता है, हजारों का मजमा है। हम अपनी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पे अल्लाह अकबर हमारे पैर जमीन पे नहीं टिक रहे होते, एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे होते हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन सुबह की नमाज में ये हजारों नहीं लाखों रुपए चंदा करके सीरत के प्रोग्राम करने वाले सब के सब उलमा भी इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, किसी को हदफ नहीं बना रहा, मैं अपने आप को मुराद ले रहा हूं। बड़ी बड़े जलसों में तकरीरें और कॉन्फ्रेंस में बयान करने वाले फजर की नमाजों में गायब होते हैं, तहज्जुद और रात की नमाज तो पढ़ना की दूर की बात है। वो कहते हैं मैं उस घर से निकला, मैंने देखा कि उमर अब कहां जाते हैं, रात की तारीकियां हैं, अंधेरे छा चुके हैं, जुल्मतें और तारीकियां हैं, लोग घरों में सो रहे होंगे। वो कहते हैं मैंने देखा उमर गए, मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने खड़े हो गए, अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। यह है उमर फारूक, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी का आखिरी वक्त है, अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के हजरत उमर का आखिरी वक्त है। अब्दुल्ला बिन अब्बास आए जो अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई है, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की है अब्दुल्ला बिन अब्बास ने। जब देखा हजरत उमर आखिरी वक्त में है, दुनिया से जाने वाले हैं, तो उमर फारूक रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा उमर आप तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा में से है, आपने तो अबू बकर सिद्दीक का इतना साथ दिया है और आपने अपने दौर खिलाफत में वो काम किया जो पहले अदवार में काम फुतुहात के हवाले से नहीं हुआ। पैगंबर ने सारी बशारतें और खुशखबरी आपको दी है। और उन्होंने कहा जो कुछ था वो मेरे अल्लाह का एहसान था, लेकिन अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरी कैफियत ये है कि अल्लाह अकबर, मेरी तमन्ना ये चाहत ये है कि इस पूरी दुनिया को सोना बनाकर मुझे दे दिया जाए और उसमें पूरे सोने को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दूं, खर्च कर दूं। और मेरी बस यही तमन्ना है, क़यामत के दिन मुजरिमीन को जो अल्लाह ने अजाब देना है, अल्लाह वो अजाब मुझे दिखाए भी नहीं। रो रहा है उमर। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए, हमारी अमली कोताहियां दूर फरमा दे। रमजान में रोजे अगर हम रख रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे,
अपनी जिंदगियों में आजी मुझे और आपको पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे भाई, कम अज कम पूरी जिंदगी नहीं तो कम अज कम रमजान के महीने में क़याम रमज़ान, क़यामुल लैल, तहज्जुद, ये एक ही नमाज का नाम है। आप बाकायदा बाजमात इमाम के पीछे कुरान की तिलावत सुनने के लिए आप पूरा अपना माहौल बनाएं। आपके मेरे घरों में कुरान की तिलावत पूरे साल नहीं हुई, कम अज कम रमजान के महीने में एक वक्त तो ऐसा होना कि मेरे घर में और आपके घर में कुरान मजीद की तिलावत जो है वो गूंजनी चाहिए। हमारी मस्जिदों से कुरान की आवाज आए, हमारे घरों से कुरान की आवाज आए, हमारे दुकानों, पथारों, ठेलों से, हमारे कारखानों से, हमारी फैक्ट्री और मिल से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज, हमारी गाड़ियों में भी कुरान मजीद की तिलावत चलनी चाहिए। अगर ऐसा माहौल होगा तो इंशाअल्लाह मेरी और आपकी कामयाबी है, वगरना ऐसा ना हो कि किसी बड़ी गिरफ्तारी में मैं और आप आ जाएं। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। दुआ करते हैं अपने तमाम मरहूमीन, इस मस्जिद के बानियों के लिए और इस मस्जिद के जितने भी लोग काम काज में मसरूफ हैं और इंतजामिया हैं, अल्लाह सबके साथ खैर और आफियत का मामला।